నేను ఇప్పుడు అన్ని చెప్పేసేస్తే సార్ ఏం సార్ ఎట్లా అంటే మళ్ళీ నాకు ఇబ్బంది. So welcome to Center for Social Dialogue. And Center for Social Dialogue is an open platform which invites all kinds of thoughts. It's not something like we are restricting our ideas to one particular philosophy or ideology. It's an open platform, and we invite every kind of and every contradictory opinion also. అయితే బ్రీఫ్ గా సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ యొక్క వ్యూ పాయింట్ చెప్పాలంటే టు క్రియేట్ ఎ డైలాగ్ ఇన్ ద సొసైటీ, టు అలో క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ టు బి ఎక్స్చేంజ్డ్, టు హ్యావ్ ఎ cool and reasoned dialogue among in the society. And then the other thing which we always canvass and try to say is we have an Indian constitution which provides for freedom of right to freedom of expression, and that freedom of expression again has certain provisos. Apart from that, there are various enactments, laws controlling the freedom of expression. So ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని presentation ఎప్పుడు కూడా it should not be provocative, it should not be hurting, but at the same time it must drive home the issues very seriously for discussion. సో ఇది బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాము. అయితే గత కొద్ది రోజులుగా మనము ఫార్మ్ ఆఫ్ డైలాగ్ ని కూడా చేంజ్ చేశాము. Instead of one speaker speaking about a subject continuously for 40-45 minutes, we have introduced an idea of discussing about various subjects. దాన్ని మనం ఓన్లీ ఫార్మల్ గా మాత్రమే మనము దాన్ని నేను దాని ఏమంటే మోడరేటర్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను, బట్ ఎవ్రీబడి ఇస్ welcome to express their opinion on the subject matter. And each subject ni manamu 2 sessions ka enduku conduct chestunnam gata few days ka ante chaala mandi first session lo they may not be in a position to express their things clearly. They may come once again come prepared. Idoka idea avutundi. So today we are talking about the future of secularism. What is the way forward for the idea of secularism in the Indian constitution? Actually, Constituent Assembly debates, when they were held between 1946 to 49, the idea of introducing the term secularism in the Constitution was debated. Well, Nehru insisted upon for some time, but many people felt that it is redundant to say that secularism is to be incorporated into the preamble or anywhere in the Constitution. అంటే అది ఒక రిడండెంట్ యాక్టివిటీ. అంటే డెమోక్రసీ అనేది సోషలిజం అనేది కానీ లేకపోతే సెక్యులరిజం అనేది కానీ మోడర్న్ కాన్సెప్ట్స్ గా అట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది 20th century ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఒప్పుకున్నాయి. అంటే మోడర్న్ డెమోక్రసీస్ అన్ని కూడా ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్. అంటే డెమోక్రసీ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్, ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్టింగ్ ద గవర్నమెంట్ మే బి డిఫరెంట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ secularism is also an accepted area in almost all the major democracies. The socialism వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే సోషలిజం అనేది ఒక కంటెస్టింగ్ ఐడియా with the experience of colonialism for more than 150 years, and also with the experience of the relationship between capitalism and colonialism during these periods. Indian experience, Indian freedom struggle experience ఏంటంటే we have to invariably say no to capitalism, and we have to accept socialism as the mode of governing the state. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ అంటే సెక్యులరిజం ఏమో మనకున్నటువంటి ట్రెడిషనల్ గా కూడా ఇండియాలో సెక్యులరిజం అనేది ఒక బలమైన ఐడియా. రెండోది మోడర్న్ ఐడియాగా సెక్యులరిజం యూరోప్ లో డెవలప్ అయినప్పుడు అది యూరోప్ లో మేజర్ గా చర్చి వర్సెస్ ద కింగ్ జరిగినటువంటి ఘర్షణలో గ్రో అయిన సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అది. చర్చ్ తన సుప్రీమసీ ఓవర్ ది స్టేట్, అట్లాగే దాని ఏమంటారంటే కింగ్ నేను సుప్రీం అని క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ ఒక 200 to 300 years పాటు యూరోప్ లో ఒక ఇంటర్నల్ స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సెంటర్స్ ఆఫ్ పవర్ జరిగింది. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ చర్చ్ రికన్సైల్డ్ టు ది ఐడియా దట్ the state has its own way of doing the things. State may not have a specific religion of its own, and the religion of the state and the religion of the individual faith in a particular religion need not have any clash. This is basic ga vachina idea.
అయితే దాన్ని వాళ్ళు కొంతవరకు బైబిల్లోని కొన్ని ఏరియాస్ నుంచి కూడా దాన్ని ఫైనల్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేసుకున్నారు. అంటే గివ్ గివ్ దట్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ది సీజర్ అంటూ ద సీజర్ అండ్ దట్ ఆఫ్ ది గాడ్ అంటూ ద గాడ్ అని ఒక ఇది వస్తుంది బైబిల్లో ఒక మాట. సో దీన్ని జస్టిఫై చేస్తూ ఇది టూ సపరేట్ థింగ్స్ అది. బట్ ఇండియన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మిగతా కంట్రీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అసలు ఎప్పుడైనా రిలీజియన్ అంత పవర్ఫుల్ గా సొసైటీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిందా లేదా కింగ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిందా? సో సెక్యులరిజం అనేది మనం 20th సెంచరీలో తీసుకునే నాటికి there were some contentious discussions పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీలో కూడా దీని మీద చాలా హెవీ డిబేట్ జరిగింది. బట్ ఒక కన్సెన్సస్ ఐడియా ఏమిటి అంటే సెక్యులరిజం అనేది ప్రత్యేకంగా మనం ఏం అనౌన్స్ చేయక్కర్లేదు, మనం ఏం ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. బట్ సెక్యులరిజం ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ మోడర్న్ డెమోక్రసీ అనేది ఒకటి. వేరే సోషలిజం అనేది వచ్చేటప్పటికి చాలా కంటెన్షియస్ డిస్కషన్ జరిగినాయి. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ద్వారా దే వాంటెడ్ టు అచీవ్ ది సోషలిజం ఇన్ ఇండియా. తర్వాత 1954లో పార్లమెంట్ లో ఒక చాలా హెవీ డిబేట్ జరుగుతుంది దీని మీద. జరిగినప్పుడు డిసెంబర్ 1954లో ఒక పార్లమెంట్ రెజల్యూషన్ ఒకటి వస్తుంది, దట్ ది స్టేట్ విల్ బి గవర్న్ బై ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సోషలిజం అని. ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే 1976లో ఎమర్జెన్సీ టైంలో ప్రియాంబుల్కి జరిగినటువంటి 2 అమెండ్మెంట్స్. ఒకటి ఏంటంటే అది ఆ ఈ వర్డ్స్ ని సెక్యులరిజం అండ్ సోషలిజం ని ప్రియాంబుల్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం యాజ్ ది స్టేట్ యొక్క నేచర్ ఆఫ్ స్టేట్ ని డిఫైన్ చేయడానికి. దీని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ గా దీని మీద కోర్ట్స్ లో కానివ్వండి, వేరే అదర్ ఫోరమ్స్ లో కానివ్వండి చాలా హెవీ డిస్కషన్ జరిగింది. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సెక్యులరిజం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని ఛాలెంజ్ చేసేటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా బలంగా వస్తున్నాయి. ఈ కండిషన్స్ లో ఇంతకు ముందు కూడా మనము సోషలిజం అనే కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు ముందుకు పోగలదు అనే దాన్ని ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం మన సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ లో. ఐ థాట్ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ ఫర్ us to discuss about this secularism also, and what is the future of secularism in the Indian constitution, because Indian constitution లో ఉండేటువంటి ప్రియాంబుల్ ని ప్రతి చోట వీలైనంత వరకు ప్రతి మీటింగ్ లో ప్రతి సెషన్స్ లో ఒక్కసారన్నా డిస్కస్ చేసుకోవాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ చాలా కాలం నుంచి నడుస్తుంది. ఈ మధ్య చాలా యూనియన్స్, చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేస్తున్నాయి. అంటే పీపుల్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ సర్టన్ సెషన్స్ ఆర్ స్టార్టెడ్, ఈ ప్రియాంబుల్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నటువంటి ప్రియాంబుల్, we the people of India having solemnly resolved to constitute into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. దిస్ ఇస్ ద ప్రియాంబుల్. అయితే ఇందులో మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్టుగా ఒరిజినల్ గా సావరిన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అని ఇండియా డిఫైన్ చేయబడింది. సోషలిస్ట్, సెక్యులర్ అనే 2 పదాలు 1976లో జరిగినటువంటి 42nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ లో యాడ్ అయినాయి. ఈ 42nd అమెండ్మెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ని మామూలుగా లా స్టూడెంట్స్ ఏమంటారంటే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటారు. అయితే ఈ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎమర్జెన్సీ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ ఓడిపోయాక జనతా గవర్నమెంట్ వచ్చాక 44th అమెండ్మెంట్ ద్వారా మెజారిటీ ఆఫ్ ది అమెండ్మెంట్స్ బ్రాట్ బై ఇందిరా గాంధీ ఇన్ దిస్ 42nd అమెండ్మెంట్ వర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది టెక్స్ట్, ఫ్రమ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ స్కీమ్ ఆఫ్ థింగ్స్. బట్ దే హ్యావ్ not accepted to remove this socialist and secular 2 words. So over a period of time, various governments, various authorities, various parties, various political combinations form aina gani ee socialist secular ane padalu, though they were added through a 42nd constitutional amendment, they were retained, they were accepted. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ పర్టికులర్ గా ఈ సెక్యులరిజం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్, సోషలిజం కూడా చాలా డివాల్యూ అయిపోయింది. ఎందుకంటే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఆర్ నాట్ జుడిషియబుల్, అంటే కోర్టులో వాటిని సాధించుకునే స్కోప్ లేదు. అది ఓన్లీ డైరెక్షన్స్ టు ద స్టేట్ కాబట్టి స్టేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అయితే 1999, 2000, 2001లో వచ్చినటువంటి చాలా సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్స్ లో
ఈ ఈ ప్రశ్న వచ్చింది ఏంటంటే, సోషలిజం క్యాన్ ఇట్ బి a state policy, or can the state be compelled to implement the socialist policy అని సుప్రీం కోర్టు ఒకానొక కేసులో ఇట్ సెడ్ దట్ each elected government has its own priorities, it can follow its own economic policy. But as far as secularism is concerned, courts were always serious, were always committed to the idea of secularism. Socialism అనే ఐడియా కొంత ఇంప్లిమెంటేషన్ లో డివాల్యూ అయినా కానీ సెక్యులరిజం అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఎప్పుడు క్వశ్చన్ లోకి రాలేదు. అందువల్ల ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ లో అంటే మనకు మామూలుగా దాని ఏమంటామంటే ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కేశవానంద భారతి కేసు వచ్చే నాటికి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి డిస్కషన్ వచ్చిన నాటికి కూడా ఈ రెండు పదాలు అప్పటికి లేవు, ఈ సెక్యులర్ అండ్ సోషలిస్ట్. కాబట్టి అవి డిస్కషన్ లోకి రాలేదు ఆ రోజున కేశవానంద భారతి కేసులో. వెదర్ సెక్యులర్ అండ్ సోషలిజం ఆర్ పార్ట్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ నాట్ అనే ఇష్యూస్ కూడా డిస్కషన్ లోకి రాలేదు. ఆ తర్వాత అనేక జడ్జిమెంట్స్ లో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ కానివ్వండి, సోషలిజం కానివ్వండి, ఆ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్స్ యొక్క ఇండివిజువల్ ప్రయారిటీస్ అన్నట్టుగా. బట్ సెక్యులరిజం ఇస్ అన్అవాయిడబుల్ అండ్ మ్యాండేటరీ వే ఆఫ్ ది రన్నింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అనేటువంటి మనం కన్క్లూజన్కి వచ్చాం. ఇప్పుడు గత 2-3 ముఖ్యంగా 2 దశాబ్దాలుగా ఈ పర్టికులర్ ఐడియా ఆఫ్ సెక్యులరిజం ఇస్ ఆల్సో అండర్ టెరిబుల్ స్ట్రెయిన్. ఈ కండిషన్ ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? సోషల్ డైలాగ్ లో ఈచ్ వాట్ దే వాంటెడ్ టు సే, what they wanted to contribute, what they wanted to tell to the nation about the nature of secularism అనేది మన కాన్సెప్చువల్ గా మన ముందున్నటువంటి సమస్య. సో నౌ ఓపెనింగ్ దీస్ with these opening words, I invite Mukteshwar Rao garu to start the dialogue through his interventions. Welcome, sir. Mukteshwar Rao garu. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను కూడా డిస్కషన్ ని ఇనిషియేట్ చేయడానికే ప్రయత్నం చేస్తాను. నా రిమార్క్స్ మళ్ళీ నేను చివరిలో చెప్తాను. మనకి ఈ సెక్యులరిజం అన్న అంశం మీరన్నట్టు ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ లో 42nd అమెండ్మెంట్ లో ప్రస్తావించేంత వరకు కూడా మనము అంతకుముందు we have debated on that on the floor of the Constituent Assembly number of times, and we also tried to understand the redundancy, as you put it, redundancy not necessary అని అనుకున్న తర్వాత దాన్ని వదిలేసాం. It was a conscious decision. 42nd అమెండ్మెంట్ సమయం వచ్చేటప్పటికి ఖచ్చితంగా దాన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం. ఎందుకని అవసరం వచ్చింది, ఏమిటి అవసరం వచ్చింది అన్న దానిని గురించి మాట్లాడటానికి ముందు నావి ఒక 2 ఇనిషియల్ అబ్జర్వేషన్స్ ని నేను షేర్ చేసుకోదలుచుకున్నాను. ఒకటి, వాట్స్ ది ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం, హౌ షుడ్ వి అండర్స్టాండ్ ది సెక్యులరిజం అన్న దానిని మనం చూసినప్పుడు సెక్యులరిజం యాజ్ ఎ థియరీ, సెక్యులరిజం యాజ్ ఎ ప్రాక్టీస్ అని నేను 2 భాగాలుగా ఆలోచిస్తున్నాను. Secularism as a theory was had its origins in Western philosophies and Western ideologies లో చాలా సందర్భాల్లో ప్రస్తావనకు వస్తుంది. దాంట్లో the God and religion has no role in the matters of the state and its governance అనేది ఒక ప్రధానమైనది. రెండోది, జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ యాజ్ సంథింగ్ లైక్ యాంటీ థియోక్రటిక్ స్టేట్ కి వ్యతిరేకంగా ఉన్నది అనేది ఇంకోటి. ఈ మధ్య కాలంలోనూ చాలా కాలంగా కూడా కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉన్న వాళ్ళు చెప్తున్నది ఏమిటంటే, ప్రధానమైనది సైంటిఫికల్లీ టెంపర్డ్ స్టేట్ ఉంటే అది ఇది ఇలాంటివి అసలు సెక్యులరిజం లాంటివి ప్రధానంగా వాటంతట అవే ఇంప్లాయిడ్ గానే వచ్చేస్తాయి అనేటటువంటిది ఒక థియరీకి సంబంధించిన ప్రధానమైన 2-3 అబ్జర్వేషన్స్. నాకు వ్యక్తిగతంగా అనిపిస్తుంది ఏంటంటే, కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ
లో మనకి జనరల్గా రాజ్యాంగాన్ని గురించి చర్చ వచ్చినప్పుడల్లా కూడా మన ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇలా అనుకున్నారు అని చెప్తూ వాళ్ళని యొక్క విజ్డమ్ని, వాళ్ళ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ గురించి మనము అనేక రకాలుగా ఒక ఆరాధనా భావంతో చెప్తూ ఉంటాం. కానీ నాకు రాజ్యాంగ రచనలో నాకు కనిపిస్తుంది ఏంటంటే దేశంలో కానీ సమాజంలో కానీ ఉన్నటువంటి ప్రాక్టీసెస్ని కొన్నింటిని వాళ్ళు గమనించినట్లు అనిపించట్లేదు. సెక్యులరిజం యాజ్ ఎ ప్రాక్టీస్, ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ది కంట్రీ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. గాంధీ సెడ్, గాంధీ తర్వాత ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి కాంటెంపరీ లీడర్స్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్సెప్ట్ ఒక కొద్ది మంది తప్పితే ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో అనేక సందర్భాల్లో ద రోల్ ఆఫ్ రిలిజియన్ ఇన్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్, ఇన్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది సొసైటీ మీద కూడా చాలా విస్తృతంగా మాట్లాడుతూ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, అది దాని గురించి చెప్తూనే దీనికి సంబంధించిన ప్రభుధర్మము అంటే రాజధర్మం నిర్వహణలో రాజు అన్నిటికీ న్యూట్రల్ గానే ఉండాలి, ధర్మం నడిపించాలి, దండనీతి కూడా ధర్మాన్ని నడిపించడానికి సపోర్ట్ గా ఉండాలి అనేది చెప్పడం అనేది ఒకటి ఉన్నది. దిస్ ఇస్ అవర్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఏన్షియంట్ విజ్డమ్. దిస్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డిస్కస్డ్ అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఇప్పుడు దాని అవసరం ఏమిటి అంటే, సెక్యులరిజం గురించి చెప్పినప్పుడు సెక్యులరిజం హ్యాస్ పీపుల్ అండర్స్టూడ్ అండ్ హ్యాస్ పీపుల్ ప్రాక్టీస్డ్ అండ్ యాజ్ a commoner of this country knows it, is different from the secularism of the elite classes. అది దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఏ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ది టూ. సో ఇది ముఖ్యంగా దేశంలో సైన్స్ పెరిగిన కొద్దీ మెటీరియల్ సైన్సెస్ ముఖ్యంగా స్టెమ్ వాతావరణంలో మనం బతుకుతున్నాం అన్నమాట. ఈ స్టెమ్ వాతావరణంలో చూస్తే ఎక్కడ కనిపించినప్పటికీ కూడా ఎనాలిసిస్ పెరుగుతుంది. ఎనాలిసిస్ ఒక విషయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి, మైక్రో లెవెల్లో అవగాహన చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తుంది, కానీ సమాజాన్ని ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ హోల్గా లేకపోతే ఒక సమాజాన్ని ఒక విస్తృతమైన పరిపూర్ణమైనటువంటి అర్థంగా చేసుకోవడానికి ముఖ్యంగా సోషల్ సైన్సెస్ లో రావాల్సినటువంటి మార్పు సింథసిస్. ఆ సింథసిస్ తో కూడిన అవగాహన సెక్యులరిజంలో ముఖ్యంగా ఇండియాలో అనేక రిలిజియన్స్, అనేక క్రీడ్స్, అనేక ప్రాక్టీసెస్ పక్క పక్కన ఉండటం మనం చూస్తుంటాం చాలా సందర్భాల్లో. ఈవెన్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్షిప్, ఈవెన్ లేకపోతే డైలీ రిచువల్స్, వీటన్నిటిలో కూడా కొన్నింటిని ఒకళ్ళనొకళ్ళు అర్థం చేసుకొని దానిని సమన్వయపరుచుకుంటూ మనం జీవించడం అనేది చూస్తాం. దానిని గురించినటువంటి అవగాహన సెక్యులరిజం డిస్కోర్స్ లో విస్తృతంగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే నేను ఇంకా మొత్తం నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ని సంక్షిప్తంగా చెప్పాలి అంటే, సమాజంలో శిష్ట వర్గాలు అనుకుంటున్నటువంటి సెక్యులరిజం ఒకటి, లేదా వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీల నుంచి వచ్చినటువంటి సెక్యులరిజం అవగాహన వేరు. మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి సాధారణ పౌరులు, సాధారణమైన వ్యక్తులు అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు, ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కలిసి పోల్చుకుంటున్నప్పుడు, ఒక ఉమ్మడి సంస్కృతిని, ఒక ఉమ్మడి ఆలోచనని, ఆ తర్వాత అన్ని భావాలకి, అన్ని రకాల ఆరాధన విధానాలకి కూడా కలిసిమెలిసి జీవించేటటువంటి ఒక విధానం ఉంది. దట్స్ ఎ ప్రాక్టీస్. అది పీపుల్ నో దట్ ఫర్ సెంచరీస్. ఇది నేను చెప్పేది ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ ది కామనర్స్ టోన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఆ రకంగా చూసినప్పుడు ఆ అవగాహన గురించి సెక్యులరిజం డిస్కోర్స్ లో రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది 42nd అమెండ్మెంట్ లో 42nd అమెండ్మెంట్ లో వచ్చిందా రాలేదా అనే దానికన్నా కూడా వచ్చిందా అని మనము ఈ వైపుగా, ఈ దిశగా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది అని నేను భావిస్తూ నేను తక్కిన దీన్ని కొనసాగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు నేను కూడా అదే చెప్తున్నానండి. ఇక్కడేం మనమేం ఫైనల్ ఒపీనియన్స్ ఏమి చెప్పట్లేదు. ఇనిషియల్ గా డిస్కషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెల్కమ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దర్ ఒపీనియన్. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ సుదర్శన్ రావు గారు. సుదర్శన్ రావు గారు ఈజ్ ఎ వెల్ నోన్ ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్. సార్ సుదర్శన్ రావు గారు, సుదర్శన్ రావు గారు, సార్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. సుదర్శన్ రావు గారు,
can we have the opinion of Tirumala Shetty Nageshwar Rao garu from US? Namaste, Nandi. Namaste. Thank you for this opportunity. Excellent topic. మీరు మొదలు పెట్టిన దానిలో సూచించిన దాంట్లో ఒక్క విషయం ఇండికేట్ చేస్తాను. మీరు అన్నట్టుగా దిస్ ఫోరం is not for provocation. I agree in one way, but I think it should be provocative for positive understanding and social awareness. అది ఒకటిగా నా తోచింది చెప్తున్నా. ఇంకొకటి, I wish and hope this forum will be excellent opportunity for youngsters to participate and train themselves and be aware of some of these ideas and necessary items for future. That is that. The other thing is secularism, socialism, చక్కగా చెప్పారు మీరు. ప్లస్ ముక్తేశ్వరరావు గారు, his discourse was excellent. I am very impressed and also appreciate his speech. దీంట్లో నాకు కొద్దిగా తోచింది అంటే, ఒకటి freedom of religion, part of this whole thing, and also freedom from religion అనేది ఒకటి. ఇంకొకటి ఏమో ముక్తేశ్వరరావు గారు అన్నట్టుగా కామన్ మ్యాన్స్ అండర్స్టాండింగ్, ఎలిట్స్ అండర్స్టాండింగ్, that's interesting. Plus secularism in theory in India ఎలా ఉంది, కానీ దాని ప్రాక్టీస్ ఎలా ఉంది. ఇన్ థియరీ ఎక్సలెంట్ వారు అన్నట్టుగా, ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఐ డోంట్ నో. ఆల్మోస్ట్ లైక్ డైలీ అబ్జర్వేషన్లో చూసుకుంటా ఉంటే, ఇక్కడ విషయం చెప్తాను. నేను స్టేట్స్లో ఉన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్రహ్మాండంగా వెస్టర్న్ ఐడియాస్లో సెక్యులరిజం భలేగా మొదలైంది అనేది మనందరికీ విన్నదే, చూసిందే, తెలిసిందే కొంతవరకైనా సరే. కానీ వాళ్ళు ఇంతగా చెప్తున్నా కూడా డెమోక్రసీ, సెక్యులరిజం వగైరాలో వాట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ టు గాడ్, రిలీజియన్ ఎట్సెట్రా ఇన్ ప్రాక్టీస్. ఇక్కడ కరెన్సీలో కూడాను ఏం పెట్టారు, ఇన్ గాడ్ వి ట్రస్ట్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు అన్నట్టుగా separation of between state and religion, అదే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. వేర్ ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అండ్ హౌ వేర్ ఇట్ గోయింగ్ అనేది చూస్తుంటే, ఈ మధ్యలో మన పరిస్థితి ఏమిటి. గవర్నమెంట్ ఉందనుకోండి, ఏ లెవెల్లో చూసినానో రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ డైలీగా కనబడతా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి, వాట్ హ్యాస్ గవర్నమెంట్ టు డూ విత్ ఈ గుళ్ళు కట్టించడం కానీ, లేకపోతే వెళ్ళి పూజలు చేయడం కానీ, మినిస్టర్స్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళందరికీ వాళ్ళు పర్సనల్గా బాగున్నాయండి. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. ఆ అకేషన్స్ ప్రతిదానికి వీళ్ళే ఉండటం అనేది నాకు కొంచెం మేబీ ఐఎమ్ ఇగ్నోరెంట్, విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. I mean, they have nothing to do with this. They are supposed to be have been elected to conduct the administration of the state and state affairs. కానీ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంది. ఇట్స్ ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది అండి. I don't know if I'm making any sense or not, because the secular nature of our constitution as well as కొంతమందికైనా ఉన్న అవగాహన పోల్చుకుంటే ఏం జరుగుతున్నది అంటే, I don't know how far we are from theory and practice and where we are going. Just a thought and observation. Thank you for the opportunity. Thank you very much. When we say that
అది ప్రొవొకేటివ్గా ఉండకూడదు అన్నప్పుడు మా ఉద్దేశం అసలు డైలాగే ప్రొవొకేటివ్గా ఉండకూడదని కాదు సార్. ఏ ప్రొవొకేషన్ విచ్ helps in the direction of creating a good dialogue is always welcome. బట్ మనం చాలాసార్లు ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో మేము గమనిస్తుంది ఏమిటి అంటే వెన్ పీపుల్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రొవొకేటివ్ డిస్కషన్ ఇఫ్ దే అవతల వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి చేసినప్పుడు డైలాగ్ జరగదు. నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నా లైఫ్లో. డైలాగ్ కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే కొన్ని రకాల రిస్ట్రిక్షన్స్ సెల్ఫ్గానే పెట్టుకోవాలి. నోబడీ గివ్స్ ఏ డైరెక్షన్, బికాజ్ ఇండియన్ చెప్పగలిగేది సాధ్యమే కాదు సమాజంలో. అయితే ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ మోర్ డైలాగ్ ఇన్ ద సొసైటీ, కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ని మనం ఫోర్గో అవుతే అట్లీస్ట్ మెచ్యూర్డ్ పీపుల్, ఇక్కడ ఉన్నవాడంతా కూడా హైలీ మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏమి అనుకోకపోవచ్చు. కానీ ఇలా మనం ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు ఈ కాషన్ చెప్పకపోతే కొన్ని భయాలు, కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయేమో అనేటువంటి మాట నా మనసులో ఎప్పుడు ఉంటుంది. అందుకనే అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ. అందుకని పాజిటివ్ ప్రొవొకేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది. ఐ అండర్స్టాండ్. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నెగటివ్ నోషన్. ఇంకొకటి మీరు అన్నట్లుగాను మనకి సహజంగానో లేకపోతే కల్చరల్ గానో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ప్రతి దానికి కొంచెం అధ్యయనం చేసి కొంచెం తెలుసుకొని ఇతరుల మాట కూడా గౌరవం ఇస్తూ మన మాట మనం చెప్పుకోగలిగిన మామూలు మనస్తత్వంతో చక్కగా మాట్లాడుకోవడానికి ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. కానీ అది ఎక్కువగా ఎక్కడ జరగటం లేదు. ఇంకొకళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో కల్పించుకొని నీకేం తెలుసు అనేది ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి మీరు అన్నది నేను ఏకీభవిస్తున్నాను. నేను రఘు గారు, షల్ ఐ సప్లిమెంట్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ అండి? యా ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్. అది provocating somebody's raw emotion is something different from provocating his thinking. If you provocate somebody's thinking, they put so number of questions, and you make him think, you make him revisit his ideas, you make him redefine his own concept. సార్ ఆ సటిల్ డిఫరెన్సెస్ మర్చిపోతున్నాం సార్. ఏంటంటే అది చేయగలిగితే దట్ ఈస్ రియల్ ప్రొవొకేషన్. వి ఎక్స్పెక్ట్ రా yes sir, yes. సుదర్శన్ రావు గారు, emotions, not their egos. yes. సుదర్శన్ రావు గారు, okay. Now I request Prasad Golnapalli. Professor Prasad garu unmute చేసుకోవాలి ప్లీజ్. నమస్కారం. I'm glad a nice discussion on a nice topic is being done. One thing I am not able to understand is that we normally take decisions or work with facts, or what is the reality. And for me, caste or religion, it is only a consciousness. Somebody thinks that he belongs to some religion. Tomorrow he may shift to some other religion. So it is not intrinsic to any individual. That's how I feel it. Whether it is caste or religion, these two. But they have assumed so much of an importance in the current day social structure. Maybe it is also linked with the vested interest of vote bank politics. So to arouse emotions, feelings, sometimes ill will feelings, kind of things. So the need, to my mind, of course, it is a utopia I can understand, because the reality is totally otherwise. But still, people like me do think on the utopian lines, that what is not a reality, like a caste or religion, should not play a decisive role in society or in politics. Maybe
religion, or they should be confined to personal lives, and it should not be brought into the public. If it is brought into the public, each one would like to bring it into the public life, and they try to emotionally, chauvinistically, they think their religion is great, and therefore that leads to a lot of conflicts and tensions in society. But the society is based on this kind of religious feelings. And when we talk about secularism, it is seen more or less, or it is interpreted, that is providing equal opportunity for all religions. But the real context should be to keep religion and things like that totally away from the public life. So when religion is brought into the public life, as we are seeing for so many years, it plays mischief. So it is necessary, not only at the present level of leaders and decision makers, but also the young people who are now getting into the society, to think that religion is a private affair and it should be confined to that. And secularism means not equal treatment of all religions, but keeping religion more as a private affair. So when we give any importance more than what it deserves, what it requires, when we attribute importance to various things more than what they deserve, it creates a lot of problems. That's what we are seeing. So my humble suggestion is that from the young minds, from the schools, from the colleges, the exhortation should be that we should not bring these personal feelings, whether it is a caste or religion or these things. Because I want to recognize myself only as a human being and nothing beyond that. So once I am accepting that status of being a human being, an individual, or a citizen, we are creating equality. And of course, Gandhi was never for citizenship based on religion. So all people who are born on this land become naturally the citizen. So there is no reference to religion or caste. మీ స్పీచ్ గట్టిగా రావట్లేదు సార్ క్లియర్ గా సార్. And ప్రసాద్ గారు మీ స్పీచ్ క్లారిటీతో and రావట్లేదు. he would be sitting రావట్లేదా? ఇప్పుడు వస్తుంది మాట్లాడు. Okay. So he would say that religion is that which changes one's nature, which indissolubly binds oneself to the truth within, and which ever purifies. So it's more a process that he talked about. And he never looked to religion as a label under which people can be organized. He never organized people, Gandhi never organized people in the name of religion or caste or region or language. He did organize people as Indians because he was to fight the British yoke or British domination. So my point is, how do you define secularism? For me, it should be that religion should be totally a private affair that should not be brought into the public. And if one religion comes forward, then others also come forward. So what we are seeing in Manipur, because this
dividing people on religious lines happens. And people, or especially political parties, they use religion for their vested interest or personal interests. So to hit that, our concern should be to confine religion as a private affair, not to bring it to the public. That's what I want to place before this August gathering. Thank you. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. సుదర్శన్ రావు గారు. Yes, sir. ప్లీజ్. Sorry, due to some urgent call, I had to be away, and I missed the second speaker, the very eminent speaker. I missed out the person who spoke after you. I missed him. Anyway, so మనము ఎంత తెలుగులో అనుకున్నా కానీ డిబేట్ అంతా ఇంగ్లీష్లోనే పోతాం. సరే, నేను ప్రయత్నం చేస్తాను తెలుగులో చెప్పడానికి. సరే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము సెక్యులర్ అనే పదాన్ని వాడతాం, డిక్షనరీ మీనింగ్ అయితే ఇట్స్ ఏ రిలీజియస్ స్టేట్ అంటే ఏ రాజ్యంలో మతం అనే దానికి ఏ రకమైన ప్రాతిపదిక ఉండకూడదు. అంటే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి వి ఆల్వేస్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ మల్టీ రిలీజియస్ స్టేట్. మనం ఎప్పుడు కూడా సెక్యులర్ గా ఫంక్షన్ కాలేదు. మనం ఏ బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్ చేసినా, భూమి పూజలు చేసినాము, టెంకాయలు కొట్టాము, మనం ఎక్కడ సెక్యులర్గా ఉన్నాం చెప్పండి? ఎప్పుడు కూడా లేము. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ సెక్యులర్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఐరోపా ఖండంలో వచ్చింది, యూరోప్ లో వచ్చింది అంటే అక్కడ దే ఫాట్ అగేన్స్ట్ ద చర్చ్కి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు చాలా సుదీర్ఘమైన పోరాటాలు చేసినారు. చేసి చర్చిని రాజకీయాల్లోకి దూరకుండా దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసింది. నాగరిక సమాజం చర్చిని తీసి పక్కన పెట్టేసింది. వాళ్ళ పోరాటం కూడా చర్చికి వ్యతిరేకంగా. అక్కడ వచ్చిన సెక్యులరిజం ఇది. మన దగ్గర ఎప్పుడు కూడా మనం సెక్యులర్ కాదు. వీఆర్ ఏ మల్టీ రిలీజియస్ స్టేట్. మనం అన్ని మతాలన్నీ సమానంగా చూస్తున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఉన్న మన భారతదేశము సందర్భంలో, ఇప్పుడున్న రాజకీయాల సందర్భంలో కూడా మనము ఒక మతానికి కట్టుబడి, లేకపోతే ఒక మతాన్ని ఒక పెద్ద మతంగా దానికి ఒక పెద్దపీట వేసి మిగతా మతాన్ని చిన్న చూపు చేస్తే ఈ దేశం ముక్కలైపోతుంది. అసలు అందులో ఏ రకమైన రెండవ ఆలోచన ఉండడానికి వీల్లేదు. కంట్రీ విల్ సింప్లీ బ్రేక్ if you don't tolerate రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్, దిస్ కంట్రీ విల్ బ్రేక్. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న ఏ మతం మీద అతి చిన్న మతం యొక్క జనాభా కూడా ప్రపంచంలో ఒక దేశానికి సమానం, ఒక దేశంలాగా అయిపోతారు వాళ్ళు. కాబట్టి అది అయ్యే పని కాదు. సో కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితిలో మనము ఈ సెక్యులర్ అనే దాన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీయనివ్వకూడదు, ఉండాలి కాన్స్టిట్యూషన్ లోపల. వాట్ ఎవర్ వర్క్ ఇట్ డస్, ఇట్ షుడ్ బి దేర్. ఇంకొకటి, అది నా దగ్గర ఆ లీగల్ చట్ట పరిజ్ఞానం నాకు సరిపోదు. అసలు మనం ప్రియాంబుల్లో ముందే ఎందుకు పెట్టుకోలేదు? 76 దాకా ఎందుకు ఆగాల్సి వచ్చింది? యూనివర్సిటీలో ఒక సెమినార్ జరిగినప్పుడు ఇందిరాగాంధీకి, అప్పుడు ఆయన ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా ఉండేవాడు, ఆయన పిఎన్ అక్సర్, ఐ థింక్ ఎస్ పిఎన్ అక్సర్, he has come to campus. I think yes, PN Aksar or somebody, I don't remember him exact name. So there was a seminar. ఆ సెమినార్ పెట్టినప్పుడు నా ఫ్రెండ్ లేసి అడిగిండు, why socialist and secular was included in the preamble in 1976, though we attained independence in 47. Why it took so long years to get it included? Why it was not in the preamble? ఆయన జవాబు చెప్పడానికి చాలా తడబడ్డాడు. ఈజ్ ఇట్ అలెగ్జాండర్ అండి? ఏమండి? కాదండి, ఈజ్ ఎ కాశ్మీరీ పండిట్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ వేరింగ్ హిమ్ ఏ safari suit and coming there. Another man, other than PN Aksar, I think Kashmiri Pandit. Okay, I'll remember the name, I'll come back to you. జవాబు లేదు ఆయన దగ్గర. సో ఇప్పుడు నేను రవికుమార్ గారి దగ్గర నుంచి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, why it was not there in the preamble in the first place. ఎందుకు మీకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 29 సంవత్సరాల తర్వాత ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి వచ్చింది? ఆ సందర్భం ఏంటి? మనం ప్రియాంబుల్ ని మార్చద్దు అని అనుకున్నప్పుడు, ప్రియాంబుల్ ని బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆల్టర్ చేసే రైట్ లేదు అని అనుకున్నప్పుడు మరి 76 ఎందుకు మార్చింది దాన్ని? ఇట్స్ లీగల్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్.
ఎవరైనా ప్రశ్నించవచ్చు దాన్ని. ఒరిజినల్గా ప్రియాంబుల్ ఎందుకు పెట్టుకోలేదు? అదొక లీగల్గా ఒక వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్. అది మీరు ప్రియాంబుల్లో అడిషన్స్ చేసినాం, డిలీషన్స్ ఎందుకు చేయకూడదు? లీగల్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. అది దేశానికి హితంగా పనిచేస్తుందా లేక దేశాన్ని నష్టంగా చేస్తుందా అనే విషయం వేరే విషయం. ఇవాళ మనము ఒక మతానికి పెద్దపీట వేసినామంటే దేశం ముక్కలైపోతుంది. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనము మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో సైంటిఫిక్ టెంపర్ మీద ఒక ఆర్టికల్ రాసుకున్నాం. ఐ డి నాట్ ప్రాపర్లీ ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ సెమినార్. మనము ఐ థింక్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ది ఆర్టికల్, బట్ దేర్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ విచ్ సేస్ దట్ వి షుడ్ ప్రమోట్ సైంటిఫిక్ టెంపర్. సైంటిఫిక్ టెంపర్ ప్రమోట్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు మతము మీకు సైంటిఫిక్ టెంపర్ని ప్రమోట్ కానియదు. ఒరిజినల్ హిందూ ఫిలాసఫీలో మనకి అథీస్టులు కూడా హిందువులే, అథీజం కూడా హిందువులే. ఇప్పుడు జాబాలి దశరథ మహారాజుని ప్రశ్నిస్తాడు, నువ్వు పై అంతస్తులోకి నువ్వు ఆహారం పంపించినప్పుడు 7 ఆకాశాల మీద ఉన్న స్వర్గంలోకి మీ తండ్రి గారికి ఆహారం ఎట్లా పోతుంది అని ప్రశ్నించిండు. దశరథ మహారాజు దాన్ని ఆపలేదు. నువ్వు ఎందుకు ప్రశ్నించినావు అని చెప్పి ఊపా కింద తీసుకుపోయానని జైల్లో పడేయలేదు. అంటే అంత డెమోక్రసీ మన దాంట్లో ఉంది. మన హిందూ ధర్మంలో కానివ్వండి, హిందూ వే ఆఫ్ లైఫ్లో కానివ్వండి, ఆ డెమోక్రసీ ఉంది. ద్రౌపదిని దాసి చేసినప్పుడు ద్రౌపది అడుగుతుంది, ధర్మరాజు ఇట్లా సభకు రమ్మన్నాడు మీరు అంటే అది అందరికి చాలా తెలిసిన ప్రశ్ననే. తానోడి నన్నోడినా, నన్నోడి తానోడినా అంటే ఆ క్వశ్చనింగ్ అనేది మన దగ్గర ఉంది. బట్ ఇవాళ ఉన్న హిందూయిజం ఏదైతే ఉందో ఆ హిందూయిజం ఎవరిని ప్రశ్నించడం లేదు. హనుమంతుడు ఎంత కరుణ ఉంటుంది హనుమంతుడు కళ్ళ లోపల. కార్ల మీద వెనకాల బొమ్మలు పెట్టుకున్నారు హనుమంతుడిది. ఒక క్రూరుడు, ఒక విలన్ లాగా కనిపిస్తాడు హనుమంతుడు, భయంకరంగా కనిపిస్తాడు. అంటే మీరు కంప్లీట్గా మతాన్ని ఒక ఆయుధంగా వాడుకోండి. సమాజంలో ఒక మతముకి పెద్దపీట వేయడానికి, ఒక మతం యొక్క ఆధిపత్యం కోసము మైనారిటీలు మనం తొక్కేస్తున్న సందర్భం ఇది. ఈ సందర్భంలో ఈ డిబేట్ కూడా ఎందుకు వస్తుంది అంటే, డిబేట్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే చాలా సింపుల్ గా మనం అర్థం చేసుకుంటే, ఆ సెక్యులర్ సోషల్ పదాన్ని తీసేయాలనేది ఉద్దేశం. ఇంకా వేరే ఉద్దేశం ఏమీ లేదు. ఎనీ డిబేట్ నౌ దే వాంట్ టు రిమూవ్ ఇట్. తీసేయాలనుకుంటున్నారు దాన్ని. తీసేస్తే అయ్యే నష్టం ఏంటి? తీసేసే నష్టం, మొట్టమొదటి నష్టం ఏంటంటే, మనకి ఈ సైంటిఫిక్ టెంపర్ మీద మనకు దెబ్బపడి మనము సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంత ముందుకు పోలేము. ఒకసారి నేను నా ఇంటర్నేషనల్ సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు పాకిస్తానీస్తో ఒకసారి అన్నాను నేను, బై పాకిస్తాన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రిలీజియస్ స్టేట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇస్లాం, ఎలక్టెడ్ స్టేట్, నాట్ ఎ మొనార్కీ, ఎలక్టెడ్ స్టేట్, కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకున్నారు. ఏంట్రా మీరు సాధించింది ఏంటి? మీరు సాధించింది ఏంటంటే అల్-ఖైదా, ఐఎస్ఐ, లష్కర్-ఏ తైబా, ఇవి అన్నిటి కూడా పాకిస్తాన్లో పుట్టినాయి, పాకిస్తాన్ నుంచే ప్రపంచానికి పాకుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా. మరి భారతదేశం నుంచి ఇవాళ మైక్రోసాఫ్ట్ చీఫ్ ఇండియను, ఫేస్బుక్ చీఫ్ ఇండియను, అదే రకంగా మన గూగుల్ చీఫ్ కూడా ఇండియను. అంటే ఇవాళ ఇండియా నాసాలో 20-25% సైంటిఫిక్ మ్యాన్ పవర్కి మనం కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఐసిటి రెవల్యూషన్లో మన పాత్ర చాలా పెద్దగా, ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియా పాత్ర చాలా పెద్దగా ఉంది. ఈ సెక్యులర్ ఏదైతే మనము ఈ మల్టీ రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ని అలౌ చేసినామో అది ఉండడం వల్లనే దేశానికి ప్రగతి, లేకపోతే లేదు. లాస్ట్కి ఇంకో విషయం చెప్పాలనుకుంటాను. ఈ డిబేట్కి వెనకాల ఉన్న ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే, మొనోపలీ క్యాపిటల్ త్రూఅవుట్ ద గ్లోబ్ ఎక్కడ కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతకనే తెలుసుకోలేదు. ఇవా మనం నిన్ననే చూసినాం పార్లమెంట్లో ఏం జరిగింది, రాజ్యసభలో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ లో చీఫ్ జస్టిస్ ఉండకూడదు. నువ్వు పారదర్శకత గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకు ఉండకూడదు ఆయన? అంటే మనము స్లోగా ఉన్న అన్ని పార్లమెంటరీ రెవెన్యూస్ ని, డెమోక్రటిక్ రెవెన్యూస్ ని, ప్రాక్టీసెస్ ని తగ్గించుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ఏ హెజమోనిస్టిక్ స్టేట్ విచ్ ఈస్ అన్డెమోక్రాటిక్.
సో which believes in dictatorship. కాబట్టి మనం ఇంకా దీన్ని చాలా డిబేట్ జరగాలి. నేను రఘుకుమార్ గారి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ లీగల్ అటిట్యూడ్, ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ లీగల్ లైట్ హ్యాస్ టు బి థ్రోన్ ఆన్ దిస్. ఎందుకు అసలు అప్పుడు ప్రియాంబుల్ ఎందుకు పెట్టుకోలేదు, 76లో పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చినాయి, ఏంటి అనేది అనే ఒక డిబేట్ కూడా జరగాలి. ఐ డోంట్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ లీగల్ నాలెడ్జ్ టు గో ఇన్ టు దీస్ థింగ్స్. కాబట్టి మనం మొదటి నుంచి కూడా ఒక సెక్యులర్ స్టేట్ కాదు, వీఆర్ ఏ మల్టీ రిలీజియస్ స్టేట్. అండ్ దిస్ ఫంక్షన్స్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్కి అన్ని మతాల్ని మనము ఆదరించి వాటికి మనం స్వాతంత్రం ఇవ్వగలిగితేనే ఈ దేశం యొక్క మనుగడ ఉంటుంది, లేకపోతే దేశం ముక్కలైపోతుంది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సుదర్శన్ రావు గారు. అయితే బిగినింగ్ లో కూడా ఇది ఒక పాటగా ఒక ఐటమ్ గా నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో సెక్యులరిజం గురించి డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు సెక్యులరిజం అనేది ఒక ఐడియాగా ఉండాలి, స్పెసిఫిక్ గా మీరు ప్రియాంబుల్లో మెన్షన్ చేయాలి అని అడిగిన వారు కేటీ షా అనే ఒక మెంబరు. అక్కర్లేదు, అది ఒక ఇన్బిల్ట్ ఐడియా ఇన్ ఎవరీ డెమోక్రసీ. మనం ఎట్లాగో ఇండియాని డెమోక్రసీ అంటున్నాం. వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 14. ఎవ్రీ సిటిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్. సో దానికి స్పెసిఫిక్ గా సెక్యులర్ అనేటువంటి మాటను ప్రియాంబుల్లో చెప్పక్కర్లేదు అని ఆర్గ్యూ చేసిన వాళ్ళు నెహ్రూ, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ అంబేద్కర్ కూడా ఉన్నారు దాంట్లో. అది స్పెసిఫిక్ గా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనే దాంట్లో. అయితే మరి 1967 to 1974-75 దాకా జరిగినటువంటి ఆ హిస్టారికల్, అంటే ఇందిరాగాంధీ పవర్ లోకి 1967లో వచ్చారు. అంటే నెహ్రూ చనిపోయిన తర్వాత, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి చనిపోయిన తర్వాత షీ కేమ్ ఇన్ టు పవర్ సమ్వేర్ ఇన్ 1967. విత్ ఇన్ ద కాంగ్రెస్ షీ వాజ్ అపోజ్డ్ బై ద ఫ్యూడల్ ఫోర్సెస్. ఇవన్నీ కొంత ఓల్డ్ ఆ కమ్యూనిస్ట్ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆ టైంలో కనుక జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఇవన్నీ కొద్దిగా అర్థం అవుతాయి. అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఈ ఫ్యూడల్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ అనేవి మళ్ళీ రైజ్ లోకి వచ్చాయనేటువంటి అనుమానము కొంతమందికి మోడర్న్ గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళలో కనబడింది. ముఖ్యంగా ఇందిరాగాంధీ రిప్రజెంటెడ్ దట్ ఏరియా. అయితే చివరికి అది ఎక్కడి దాకా వెళ్ళిందంటే ఈవెన్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ పార్లమెంట్ దాకా వెళ్ళి సర్టన్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లా ఫర్ కౌ ప్రొటెక్షన్ కానివ్వండి, ఇలాంటివన్నీ చాలా వచ్చాయి ఆ టైంలో డిస్కషన్స్. వచ్చినప్పుడు సెక్యులర్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అని 42nd అమెండ్మెంట్ కి స్వరణ్ సింగ్ ఒక దాని ఏమంటారంటే ఒక ఫోర్వర్డ్ లాంటిది రాస్తారు. అంటే ఇంట్రడ్యూస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద బిల్ అంటాం మనం. ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద బిల్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ టాపిక్స్ అని. ఎందుకు అంటే అంత పూర్తిగా వాళ్ళు ఏం జరిగిందో హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్ చెప్పలేదు కానీ, బట్ ది ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ అకర్డ్ ఫ్రమ్ 1967 to 74 హ్యావ్ ప్రాంప్టెడ్ అనేటువంటి మాట అయితే ఆ టైంలో బాగా వినబడింది. దీని మీద అసలు ఎందుకు చేసింది, ఎందుకు ఆ టైంలో వాళ్ళు వద్దన్నారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ 76లో 42nd అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఎందుకు ఇందిరా గవర్నమెంట్ దీన్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది అనే దాని మీద గతంలో చర్చ బాగానే జరిగింది. ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే మనము వీ హ్యావ్ టేకెన్ గ్రాంటెడ్. అంటే ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి మీకు నేను. ఇప్పుడు కేశవానంద భారతి కేసు 1973ది. అప్పటికి ఇంకా ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ లేదు. బట్ కేశవానంద భారతి కేసు అది మీకు తెలుసు కదా, ది బిగ్గెస్ట్, అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ లో కూడా అంత పెద్ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ మళ్ళీ ఫామ్ కాలా. దాంట్లో కూడా ఈ మాట వచ్చింది, సెక్యులరిజం వెదర్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ నాట్ అని. అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ ది 42nd అమెండ్మెంట్ సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ దట్ ఎస్ సెక్యులరిజం ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే ఆ వర్డ్స్ లేకముందు కూడా ఎంటైర్ సిస్టమ్ థాట్ దట్ సెక్యులరిజం ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది బేసిక్ కాన్స్టిట్యూషన్, బేసిక్ స్కీమ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే ఈ వర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయక ముందే
సుప్రీం కోర్టు కేశవానంద భారతి కేసులో సెక్యులరిజం ఈజ్ ది ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ గవర్నింగ్ ది ఇండియన్ స్టేట్ అనేటువంటి మాటను చెప్పింది. అంటే ఆ టైంలో ఇది హెవీగా డిస్కషన్కి వచ్చింది. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అసలు ఆ కేశవానంద భారతి కేసును కూడా చాలా మంది లీగల్ పండిట్స్ పొగిడేసి వదిలేస్తున్నారు. అసలు ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏమిటి, కేశవానంద భారతి కేసు కాంటెక్స్ట్, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా టు రీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బోత్ సెక్యులరిజం అండ్ ఆల్సో సోషలిజం, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, వాట్ ఆర్ దేర్ రోల్. ఇది కేశవానంద భారతి కేసులో, అందుకనే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ సో హెవీలీ డిస్కస్డ్. అయితే ఎప్పుడైతే సుప్రీం కోర్టు 70లో ఆ మాట చెప్పిందో, then there was a demand, then keeping in view the historical circumstances that occurred between 1967 to 1974-75, they were forced to introduce that idea that it should be written at least now. I have one question for you. It should not become, between discussion. నేనంటే మన ఇద్దరి మధ్య డైలాగ్ కాకూడదని, ఇంకా ఎవరన్నా మాట్లాడితే దీని మీద ఒకటే ఒక జస్ట్ స్మాల్ ఇంటర్వెన్షన్ చేసి వదిలేస్తాను నేను. ఇప్పుడు పీపుల్ లైక్ హరీష్ సాల్వే ఆర్ దేర్ హు ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ కోర్ట్ క్రాఫ్ట్, వెరీ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. ఇప్పుడు వచ్చి అవును ఎందుకు ప్రియాంబుల్ లోపల బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఎందుకు మారకూడదు, ఎందుకు తీసేయద్దు అని ఒక స్ట్రాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ పెడితే ఎట్లుంటుంది, ఎటు పక్క పోతుంది కాన్స్టిట్యూషన్, సుప్రీంకోర్టు యొక్క వైఖరి కానీ వాళ్ళ యొక్క నిర్ణయం కానీ ఎటువైపు పోవచ్చు? ఇది ఒక డౌట్ నాకు, అంతే. జస్ట్ యూ క్లారిఫై దిస్. అంటే ఎటువైపు పోతే ఫ్యూచర్ ఏది చెప్పలేను, కానీ యాజ్ ఆన్ నౌ అయితే సెక్యులరిజం విల్ బి రీఅఫర్మ్ యాజ్ ఆన్ నౌ. ఫ్యూచర్ గురించి నేను చెప్పలేను, ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్స్ చాలా మారుతాయి కూడా. సో నౌ ఐ ఇన్వైట్ డాక్టర్ ఎల్ మురళీధర్ గారు టు ఇంటర్వ్యూన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ ఒపీనియన్. సార్, దెర్ విల్ బి సెకండ్ సెషన్ ఆల్సో ఆన్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. సెకండ్ సెషన్ కూడా ఉంటుంది దీని మీద, కాబట్టి. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. సుదర్శన్ రావు గారు లేవనెత్తినటువంటి పాయింట్స్ ను కంటిన్యూ చేస్తూనే, ఎందుకనంటే సార్ లాగే నేను కూడా కొద్దిగా ప్యాచీగా ఉంది. రెండవది, నా నెట్వర్క్ కూడా సరిగా లేదు, మళ్ళా మీ దగ్గరే సరిగా లేదు, నా దగ్గర సరిగా లేదు, అర్థమైతలేదు. అదే రండి, కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉంది. ఐ వాంట్ టు బ్రీఫ్లీ పుట్ ఫోర్త్ మై వ్యూ పాయింట్. ఇది నేను అంటే నా అండర్స్టాండింగ్ ఏమనంటే, సెక్యులరిజం అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిసిట్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ వాస్ మేడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1976. స్పెసిఫిక్ గా దాన్ని ఆ రకంగా పేర్కొనడం ద్వారా దాన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ గా అనేసి అన్నారు అనేది నాకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయము. ఎందుకు అనంటే, అసలు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకున్నదే మనము. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకోవడంలో మనము, భారత ప్రజలమైన మేము, వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేసి మొదలుపెట్టి ఈ రాజ్యాంగాన్ని మాకు మేము సమర్పించుకుంటున్నాం అన్నటువంటి దాంతో మనము ఎండ్ చేసినాము. కాబట్టి ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో అన్ని మతాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, అన్ని కులాలు, దాని తర్వాత ఆదివాసీలు అందరూ కూడా ఉన్నారు అన్నటువంటిది నా అభిప్రాయము. వీళ్ళు అందరూ కలిసి రాసుకున్నటువంటి దానికి భిన్నంగా ఏమైనా రాజ్యాంగంలో మార్పులు, ఏదైనా ఒక వర్గం కొన్ని ఆలోచనలతోటి వాళ్ళకున్నటువంటి మతాధిక్యతను కానీ, హెజిమనీ, రిలీజియస్ హెజిమనీ కానీ, లేదా ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి హెజిమనీ తోటి ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ను మార్చడము అన్నటువంటిది సరైన డైరెక్షన్ కాదేమో అనేది నాకు అనిపిస్తుంది. ఇక రెండవది ఈ 51H అధికరణం ప్రకారము సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ అన్నటువంటిది, దానికి మనం పెద్దపీట అనేది వేయాలా. సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ లో ప్రధానమైనటువంటి అంశము ప్రశ్నించే తత్వము. ఈ రకంగా ప్రశ్నించడము అన్నటువంటిది కొంత ఇబ్బందికరంగా పాలకవర్గానికి తయారైంది. కాబట్టి వీటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటిది తిరగదోడ్డం అనే కార్యక్రమం అన్నటువంటిది మొదలైంది.
ఆ రకంగా తిరగదోడ్డం అన్నటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగానే సెక్యులరిజాన్ని పల్చన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడము, సెక్యులరిజం అన్నటువంటి దాన్ని సూడో సెక్యులరిస్ట్ లాగా వాటన్నిటినీ కూడా ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడము, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయన్నది నా అభిప్రాయము. ఇక సెక్యులరిజం అన్నటువంటి పదానికి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చాలా క్లియర్ గానే ఉంది, లౌకికవాదం అనేసి. లౌకికవాదము అని అంటే మన రాజ్యాంగము లౌకిక పరమైనటువంటి విషయాలతోటే డీల్ చేస్తుంది తప్ప పారలౌకిక విషయాలతోటి డీల్ చేయదు. ఈ పారలౌకిక విషయాల కింద మతము, మతానికి సంబంధించినటువంటి స్వర్గము, నరకము, శిక్షలు, దాని తర్వాత నూనెలో వేసి కాయిస్తారా, అవి ఇవి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం రాజ్యాంగం అన్నటువంటిది పట్టించుకోదు. లేదు, మా హిందూ మతం ప్రకారము మాకు అక్కడ శిక్ష ఉంటది, ఇక్కడ మీరు శిక్షలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి మన కోర్టులలో మనం వాదించడం అన్నటువంటిది సాధ్యం కాదనేసి నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి లౌకికవాదము అనేసి అన్న అంశాన్ని దాన్ని ట్రూ స్పిరిట్ లో నాకు తెలిసి నెహ్రూ ఒకడు పాటించినాడు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సుదర్శన్ రావు గారు చెప్పినట్టు ఇది మల్టీ రిలీజియస్ కాన్సెప్ట్ కిందే వాళ్ళు దీన్ని తీసుకున్నారు తప్ప ఆచరణలో ఇది మల్టీ రిలీజియస్ కాన్సెప్ట్ కిందే వాళ్ళు దీన్ని తీసుకున్నారు తప్ప మనము మతాన్ని రాజ్యాన్ని కలగలుపు చేయడం వల్ల ఒక వర్గం ప్రజలు దీన్ని ఏ రకంగా వాడుకోవచ్చు, అది ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, హిందువులు కావచ్చు, లేదా ముస్లిమ్స్ను అప్పీస్ చేయడానికి హిందూ రాజకీయ పార్టీలు కావచ్చు, లేదా హిందూ ఆధిపత్య ధోరణిలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు ఈరోజు మణిపూర్లో జరుగుతున్నటువంటి దాంట్లో ఒక పక్షానికి నాయకత్వం వహించి మైనారిటీగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అణగదొక్కడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఇట్లాంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఇంబ్యాలెన్సెస్ వీళ్ళు సొంత వ్యాఖ్యానాలు ఇచ్చుకుంటే, అసలు ప్రియాంబుల్ని మార్చడం అన్నటువంటి చేస్తే, ప్రియాంబుల్ని మార్చేటువంటి శక్తి లేకపోతే కనీసం ప్రియాంబుల్ని వికృతంగా వ్యాఖ్యానించేటువంటి ఫోర్సెస్ను సుప్రీంకోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ ఇటువంటి వాటిల్లో ప్రవేశపెడితే జరిగేటువంటి అనర్థాలు అన్ని కాదు అన్నటువంటిది నాకు అర్థమవుతుంది. కానీ వాటిని క్లియర్గా అర్థం చేసుకునేంత వరకు నా నాలెడ్జ్ సరిపోతూ ఉంది, వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటి శక్తి సరిపోవడం లేదు. భవిష్యత్తులో ఎన్ని దారుణాలు జరగబోతున్నాయి అన్నటువంటిది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మేబీ ఐ మే బి బిట్ స్కెప్టికల్ ఆర్ సినికల్. కాకపోతే ఎందుకు అనంటే, ఓ పక్క ఈ రకమైనటువంటి లౌకికవాదానికి తూట్లు పొడవడంతో పాటు 51H అధికరణంలో ఉన్నటువంటి సైంటిఫిక్ థింకింగ్, సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ అన్నటువంటి వాటికి కూడా ఈక్వల్గా తూట్లు పొడవడంతో ఏ డైరెక్షన్లో మన ప్రభుత్వాలు ప్రయాణం చేస్తున్నాయన్నటువంటిది అర్థమవుతుందండి. అదొకటి. అంటే ప్రశ్నించే తత్వం అన్నటువంటిది అంటే ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు కొద్దిగా ముందుకు వస్తారన్న భయము బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉంది. ఉదాహరణకు రామాయణంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలలో మనకందరికీ తెలుసు. రాముడు సీత దగ్గరికి హనుమంతుడిని పంపిస్తాడు. ఆ హనుమంతుడిని పంపించేటప్పుడు నన్ను ఎట్లా గుర్తుపట్టాలా నీ ఏజెంట్గా అని చెప్పేసి హనుమంతుడు అడిగితే శ్రీరామచంద్రుడు చెప్పేటువంటి విషయం ఏమంటే ఒక అంగుళీకం అనేది ఇస్తాడు. ఈ అంగుళీకము అన్నటువంటి సబ్జెక్టు మన భారతదేశంలో ఇప్పుడున్నటువంటి సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్సెస్ ప్రకారము ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే గ్రీకుల దండయాత్ర తర్వాతే ఈ ఉంగరాలు అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది తప్ప అంతకంటే ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది లేదు. వీటిని బేస్ చేసుకుంటే రామాయణము అన్నటువంటిది నాలాంటి సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ఉన్నటువంటి వాడు శాస్త్రీయ దృక్పథం 51H అధికరణం ప్రకారము ఈ రకంగా ప్రశ్నించేటువంటి హక్కు అనేది నాకు ఉంది. ఈ హక్కు అన్నటువంటిది నన్ను కోల్పోయేటట్టు చేస్తుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి తూట్లు పొడవడం ద్వారా. ఇది అంటే టాలరెన్స్ లెవెల్స్ అన్నటువంటివి రోజు రోజుకు సొసైటీలో దిగిపోతున్నాయి. గాంధీ మిగతా మతాల పట్ల చెప్పినటువంటి అంశం ఏమంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ నెగిటివ్ టాలరెన్స్, ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ అప్రిషియేషన్ అనేసి చెప్పినాడు. అంటే మనం మిగతా గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాల్ని పాజిటివ్గా అప్రిషియేట్ చేయడం అన్నటువంటిది నేర్చుకోవాలా. ఆ రకమైనటువంటి ఎన్విరాన్మెంటే సరైనటువంటి హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెగటివ్ టాలరెన్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ అప్రిషియేషన్. ఈ కాన్సెప్ట్ అసలు టాలరెన్స్ అని అంటేనే చాలా దరిద్రమైనటువంటి పదము అన్న యాంగిల్లో మొన్న ఒక వీడియో చూసినాను ఆయన శివకెర. టాలరెన్స్ అంటే శ్రీరామచంద్రుడు సీతను ఎత్తుకోని పోతే
రావణ్ ఎత్తుకొని పోతే టాలరేట్ చేయాలనా? సో ఐఎమ్ నాట్ ఏ గాంధీయన్. ఈ రకంగా వికృతమైనటువంటి వాదనలు టాలరెన్స్ కు ఇప్పుడు ఇవ్వడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది. వీటినన్నిటినీ కూడా ఈవెన్ సెక్యులరిజం అన్నటువంటిది కూడా హేళన చేయబడుతుంది. ఈ బ్యాక్డ్రాప్ లో మనం ఈ విషయాలన్నిటి గురించి మాట్లాడుతున్నాము అన్న అంశాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోగలిగితే రాజ్యాంగం యొక్క బేసిక్ పీఠికను, ప్రియాంబుల్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఉంచడము అన్నటువంటిదే భారతదేశానికి శ్రీరామ రక్షలాగా నేను భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. నౌ ప్రకాష్, మీరు ఏమైనా మాట్లాడతారా? ప్రకాష్. లేదు, I'll be listening to all. సుదర్శన్ చక్రపాణి. పెద్దనా, గుడ్ ఈవినింగ్ పెద్దనా. నీవేమైనా చెప్పాల్సుకున్నావా? యాజ్ ఎ యంగ్ మ్యాన్. నేను ఒక 2 పాయింట్లు చెప్పొచ్చా? ప్లీజ్. అదే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు 42 అమెండ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు తర్వాత ఐ థింక్ ఎస్ఆర్ బొంబాయి కేసులో అనుకుంటాను సుప్రీం కోర్టు ఒక వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది. ఎందుకంటే బిఫోర్ 42 అమెండ్మెంట్ ఇదైతే సెక్యులర్ అండ్ సోషలిజం ఆ కాన్సెప్ట్ భారత రాజ్యాంగంలో అంతర్లీనంగా ఉండేది అని చెప్పారు వాళ్ళు. ఆఫ్టర్ 42 అమెండ్మెంట్ ఇట్ విల్ బి అంటే డైరెక్ట్ గా ఉన్నట్టు చెప్పారన్నమాట సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ లో. సో ఇది నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇంకొకటి వచ్చేసి రీసెంట్లీ నేను ఒక మన తెలంగాణ స్టేట్ 9th and 10th సోషల్ బుక్ చూశాను. దాంట్లో మన మెయిన్ పేజ్ లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రియాంబుల్ ని రాశారు. దాంట్లో సెక్యులర్ లేదు, సోషలిజం లేదు, ఆ 2 పదాలు లేవు తెలంగాణ స్టేట్ లోనా? ఎస్, 9th and 10th టెక్స్ట్ బుక్ లో. మేబీ ఇది మీ నోటీస్కి వచ్చిందో లేదో తెలియదు నాకు. తెలియదు, ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను. ఎస్ ఉంది, ఇది ఒక 1 month బ్యాక్ జరిగిన ఇష్యూ. ఇది ఎక్కడా పెద్దగా రాను కూడా రాలేదు. అండ్ మనం అంటే ఎస్ సార్ అపాలజైజ్డ్ అనుకుంటారండి. అంటే ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళు అపాలజైజ్ చేసినట్టు జ్ఞాపకం సార్. ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళు అపాలజైజ్ ఏం చేయలేదు. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమంటే మెయిన్ పేజ్ మీద మేము ఎస్ వి డిడ్ మిస్టేక్ అండ్ లోపల టెక్స్ట్ బుక్ లో మేము దాన్ని కరెక్ట్ గా రాశామని చెప్పారు. ఎస్, అది అలాగే ఉంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే టీచర్స్ విల్ బి కరెక్టెడ్ అని చెప్పారండి వాళ్ళు, ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళు. నా ఉద్దేశంలో మాత్రము ఇది లోపల పేజీ తెరిచి చూసేదేమో తెలియదు కానీ బట్ ఎవ్రీ డే వాళ్ళు చూసేటప్పుడు ఇట్ విల్ బి మిస్గైడ్ ది స్టూడెంట్స్. ఇలాంటి మిస్టేక్స్ ఖచ్చితంగా చేయకూడదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది నాకు కూడా మరి అస్టానిషింగ్ అండ్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను ఐ నెవర్ హర్డ్ ఇట్. The state responded. ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ మీద ఈ మధ్య రిలీజ్ చేసిన ఒక పుస్తకంలో అవి 2 లేకుండా రిలీజ్ చేశారు. అది ప్రైవేట్ పబ్లిషర్స్ చేసింది, అది నాట్ స్టేట్ ఎనీవేర్. నేను ఆ పిక్ కూడా మీకు ఒకసారి పంపిస్తాను పెద్దనా, నేను ఒకసారి తీసుకొని మీకు పంపిస్తాను. అది న్యూస్ ఐటమా లేకపోతే టెక్స్ట్ బుక్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయా 9th and 10th? అది ఇంకోటి ఏంటంటే ఎస్సీఆర్టీ 5 లక్షల బుక్స్ ప్రింట్ కూడా చేసి పంపించేసిందండి స్టూడెంట్స్ కి. అదే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే స్టేట్ సిలబస్ కూడా ఎన్సీఆర్టీ వైపుకు వెళ్తున్నట్టుగా గత దాదాపు 5-6 ఏళ్ళుగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఆల్ competitive examinations are according to the CBSE syllabus. CBSE is following the NCERT guidelines. So ఇవంతా ఏంటంటే మరి చూడాలి. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను సుదర్శన్. ఐ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద బుక్స్. నెక్స్ట్ వీక్ దీని గురించి మనం కంటిన్యూ చేద్దాం డిస్కషన్ ని. డెఫినెట్ గా ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ విచ్ వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము 7:20కి దగ్గరికి వచ్చామండి. 7:30కి వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద సెషన్. కాబట్టి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఇదే డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి మీరెవ్వరు కూడా డిసప్పాయింటెడ్గా ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ వీక్ కూడా we will be provided with equal opportunity to talk about the subject matter. అయితే బ్రీఫ్గా ఎవరైనా ఏదైనా పాయింట్ చెప్పదలుచుకుంటే యు ఆర్ వెల్కమ్ అండి. మీకై మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. నేను ప్రత్యేకంగా పిలవక్కర్లేదు, ఎవరైనా సరే అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడచ్చు. ఎవరైనా సరే అండి, హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు సే, బికాజ్
ఇప్పటిదాకా స్పెసిఫిక్ గా నేను నేమ్ చేశాను, వాళ్ళు వచ్చారు మాట్లాడారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడొచ్చు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద. వీ విల్ కంటిన్యూ ద డిస్కషన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీక్ ఆల్సో. నమస్తే రవికుమార్ గారు, నేను కృష్ణమూర్తిని. వెల్కమ్ వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్ సార్. యాక్చువల్ గా కాన్సెప్ట్ చాలా లైవ్ ప్లస్ ఇంట్రెస్టింగ్. అయితే ఏదైనా చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇప్పుడు సెక్యులరిజం అనేది 1976 లో యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ ద ట్రెడిషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్. చెప్పాలంటే వాళ్ళు దాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళు ఒక అట్మాస్ఫియర్ కొంచెం పాడు చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది. బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాన్సెప్ట్ ఏమంటే ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. బట్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ అనేది ఏ ఉద్దేశంతో అమెండ్మెంట్ చేసేయాలని మనం తీసుకుని ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఆలోచిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను చెప్పదలుచుకుంది. ఇప్పుడు మనము ఇదేంటంటే ఒక ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ గా ముందు డిస్కస్ చేస్తున్నాము అసలు వాట్ అదే అందు గురించే ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ బిహైండ్ ఎనీథింగ్. మన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనం అనుకుంటున్నాము. బట్ ఆ సెక్యులరిజం అనే పదాన్ని ఉపయోగించుకొని దాన్ని మిగతా మతాల నుండి లేకుంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ నుండి ఎవరైనా అనండి, వాళ్ళు ఏ విధంగా దాన్ని ఉపయోగించుకొని దానివల్ల లబ్ధి పొందుతున్నారు అనేది కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఆ విధంగా ఏమన్నా ఆ పదాన్ని మిస్యూజ్ చేసి ఇవాళ దేశానికి దేశంలో పరిస్థితులు మారుస్తున్నారేమన్నది నా భావన సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. వి విల్ డిస్కస్ అగైన్ వన్స్. ముక్తేశ్వరరావు గారు సమ్ అర్జెన్సీ వెళ్తున్నా అన్నారు. ఇంకా మనకు ఒక 7 minutes ఉంది. ఎవరైనా మాట్లాడాల్చుకుంటే మాట్లాడచ్చు. ఎనీవన్, ఇట్స్ ఓపెన్ ఇన్విటేషన్, ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు. సార్ 2 నిమిషాలు తీసుకోవచ్చా? ప్లీజ్ ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్. సార్, ఇప్పుడు మనము ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తుంటే ఒక మతాన్ని, ఏదో ఒక మతాన్ని కించపరచడము, ఒక మతాన్ని గొప్పగా చెప్పడము, ఇది జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు స్వీడన్లో ఖురాన్ని కాల్చేసిండ్రు, ఒకసారి కాదు 2 సార్లు. మరి టర్కీలో వాడు కెమాల్ అటాటుర్క్ పెట్టిన రాజ్యాంగాన్ని మార్చి వాడు ఇస్లాంని ప్రధానమైన ప్రాతిపదికగా కాన్స్టిట్యూషన్లో మార్పులు తీసుకొచ్చింది వాడు. తర్వాత ఇజ్రాయెల్లో చూస్తే మనం ఇవాళ అక్కడ న్యాయ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం చేసి, అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కంప్లీట్ అధికారం ఉన్నాడు అక్కడ రాజ్యాంగాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తే దేశ ప్రజలు యావత్తు దానికి వ్యతిరేకంగా డెమాన్స్ట్రేషన్స్ చేస్తున్నా వాడు పట్టించుకోవడం లేదు. అంటే ఇప్పుడు నేను చూసేది ఏంటంటే ఒక నియంతృత్వ పోకడ ప్రతి సమాజం లోపల కూడా కావాలి. ఎందుకు కావాలి అంటే 2008 తర్వాత ఏదైతే ఈ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ వచ్చిందో దాంట్లో ఇంకా మనం బయటపడలేదు పూర్తిగా. ఈ పడకపోవడం పక్కన పెడితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎకానమీస్ పర్ఫామ్ చేయడం లేదు. అయితే ఏంటి, ఎవరో ఒకరిని శత్రువులుగా చేసి, ఎవరో ఒకరిని విలన్లుగా చేసి వాళ్ళ మీద ఈ ఫోకస్ మొత్తం డైవర్ట్ చేసే ప్లాన్ అవుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉంది. ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్కలాగా ఉండొచ్చు అది, కానీ అల్టిమేట్ గా దీనివల్ల లాభపడేది ఎవరు అంటే డబ్బు గల సెక్షన్స్ లాభపడతా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ వెనకాల ఉన్న ఈ యొక్క ఆర్థిక నేపథ్యాన్ని, ఈ ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం దృష్టిలోకి తీసుకోవాలనేది నా యొక్క అభిప్రాయం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఇదండి ఇవాల్టి ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డిస్కషన్ ఆన్ సెక్యులరిజం వే ఫార్వర్డ్. We will continue the discussion for the next week also. I expect more informative dialogue from all of you, and I also hope ఒకవేళ మీకు అవకాశం ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా సరే ఇంకా డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా మీరు కూడా ఇన్వైట్ చేసి ఈ డైలాగ్ని మరికొంత స్ట్రెంగ్థన్ చేయాలని మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు 7:25 అవుతోంది, ఇంకొక 5 minutes ఉంది. If somebody wants to express their opinion, ఇప్పుడు లక్ష్మీ నారాయణ, ప్రసూన, ప్లీజ్. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. సార్, నేను గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి కొంచెం ఒక 2 పాయింట్స్ రాసుకొని దాని మీద
రాశాను. తప్పులుంటాయి సారీ, చెప్పండి. ప్రజలందరూ క్షమించండి. హిందుత్వం ఒక మతం కాదు, అది భారతీయుల జీవన విధానం అని సుప్రీంకోర్టు చక్కని భాష్యం చెప్పింది. ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం 1976లో 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజ్యాంగ ప్రవేశికలో లౌకిక అనే పదాన్ని పొందుపరిచింది. భారతదేశం లౌకిక రాజ్యం నిజమే, అంత మాత్రాన వేల ఏళ్లుగా వస్తున్న సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని నిషేధించాల్సిన అవసరం లేదు అన్నప్పుడు, ఎవరికి నచ్చిన మతాన్ని వారు స్వీకరించి పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఏ మతం వారి అయినా కులం వారైనా ఆ మతాన్ని స్వీకరించి పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఇతర మతస్థులను కానీ ఇతర మతాలను కానీ తక్కువ చేసి మాట్లాడడం, కించపరచడం లాంటి ఇవి చేయకుండా, ఎటువంటి భేదభావం లేకుండా ఏ మతమైనా ఏ కులమైనా గొప్పదే అని ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ అన్ని మతాలను ఒకటే అని ఐకమత్యంతో మెలగాలి. అది సార్, ఒక మతం వాళ్ళు ఇంకొక మతం వాళ్ళని కించపరచడం అనేది నా లైఫ్ లో అయితే సార్, ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నాకు సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళు చాలా, నేను ఎప్పుడైనా మీకు ఫోన్ చేసి నాకు చెప్పాలనిపిస్తుంది, కానీ ఎంత అంటే అంత కించపరుస్తారు. మళ్ళీ ఎవరినైతే కించపరుస్తారో వాళ్ళ అవసరం వాళ్ళకు ఉంటుంది సార్, వాళ్ళ సందర్భంలో ఉంటుంది. కానీ అవన్నీ చెప్పడానికి నాకు ఇదిగా ఉంది. అసలు నిజంగా మెంటల్ గా నాకు అంత పిచ్చెక్కిపోతుంది. కానీ ఎదుటి వాళ్ళని ఏమి అనలేము, వాళ్ళు అంటున్నారని చెప్పి మనము అంటే ఒకటి మంచి తేడా ఉండదు కదా. ఇది చెప్పడానికి కూడా నాకు భయం వేస్తుంది. అడిగితే చాలా తప్పులంటే సారీ సార్. ఓకే అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ప్రసూన. సో సార్, ఇప్పుడు 7:28 మనము ఇవాటికి డిస్కషన్ని ఇక్కడ ఎండ్ చేసి నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ వీలైనంత మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ని కొంతమందికి ఇన్ఫార్మ్ చేసైనా సరే, మీకు పంపించిన లింక్ని వాళ్ళతో షేర్ చేసుకునే సరే, ఈ డిస్కషన్ని మరికొంత ఎక్స్పాండెడ్ మేనర్లో ఉంచాలని కోరుకుంటూ, ఇవాళ డిస్కషన్లో సహకరించిన మీ అందరికీ, పార్టిసిపేట్ చేసిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఇవాళ డిస్కషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నామండి. We will again discuss the same subject as a second part next week, next Friday evening, the same time. Thank you all. Thank you, sir.